নেচার পিওর -17 কোলেস্টেরল ফ্রি রাইস ব্র্যান অয়েল, এতে রয়েছে এমন উপাদান যা আপনার হার্টকে রাখে সুস্থ। আপনার হৃদয় সত্যিকারের বন্ধু। বাড়ি ফাঁকার সুযোগ পেয়ে কয়েক লক্ষাধিক টাকার গহনা এবং নগদ টাকা চুরি করে চম্পট দিল দুষ্কৃতীরা। এই ঘটনায় এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে। শুক্রবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর দিনাজপুর জেলার ইসলামপুর পৌরসভার 5 নম্বর ওয়ার্ডের ক্ষুদিরামপল্লী এলাকায়। জানা গিয়েছে, ক্ষুদিরামপল্লী এলাকার বাসিন্দা শিক্ষক মোহাম্মদ ফৈয়াজ আফজাল সপরিবারকে নিয়ে মামার বাড়ি গিয়েছিল একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে। এরপর রাতে বাড়ি ফিরে দেখেন তার বাড়িতে চুরির ঘটনা ঘটেছে। বাড়ির মালিকের অভিযোগ, দুষ্কৃতীরা তার বাড়িতে ঢুকে আলমারি ভেঙে প্রায় 25 ভরি সোনার গহনা এবং প্রায় 150 ভরির উপর গহনা চুরি করে চম্পট দিয়েছে দুষ্কৃতীরা। তার দাবি, যেভাবে দিনের পর দিন ইসলামপুর শহর নেশার আসক্তে পরিণত হয়েছে, তার জন্যেই ইসলামপুর শহরে চুরির ঘটনা ঘটছে। শনিবার স্থানীয় প্রতিনিধিদের নিয়ে ইসলামপুর থানায় লিখিত অভিযোগ করে দুষ্কৃতীদের চিহ্নিত করে দৃষ্টান্তমূলক দাবি তুলেছেন ওই শিক্ষক। দিদি, কি হয়েছিল ঘটনাটা যদি একটু বলেন? চোরি হচ্ছে। কখন কি বিষয়, কত কি খোয়া গেছে যদি একটু বলেন? जितना भी नया बहू जो शादी हुआ था उसका जितना जेवर लॉकर तोड़ करके लेके गया है सब। यहाँ पे ओपन गेट से नहीं गया है, ओपन का गेट में ताला लॉक है, गली से घुस करके वो बीच से फांस करके ये गेट लॉक तोड़ा है। लॉक तोड़ के डायरेक्ट उस घर में घुस के वहाँ का अलमीरा का टोटल लॉक तोड़ा है। लॉक तोड़ के निकाल के ले गया। बगल में उसका बहू का रूम एक और है, वहाँ से भी सारा लॉक ले गया है। मतलब जेवर लगभग था 15-20 लाख का इस रूम में था। हाँ। उस रूम में अलग था क्योंकि नया शादी हुआ था अक्टूबर में। फिर कैश अलग था। और मेरा ननद का घर में भी जो छोटा अलमीरा है उसमें से भी कुछ कैश ले गया है। उसमें से भी जितना ही था, बच्चा लोग का बाला टाला, मतलब चांदी का जेवर, सोना का जिस तरह से बोले कि 1 करोड़ रुपया का मोटा हाँ, मोटा मोटी जेवरात चोरी हो गया यहाँ से। इस कदर कल हुआ रात का। अभी का सोना का रेट तो लाख रुपया से, तब जो भी है हम लोग क्या भारी भारी पड़ता है। गला का छोटा है, छोटा गला, बड़ा, यहाँ हाथ का बाला, नाक का नथ, मतलब टोटल कान का पूरा झपका सारा चीज़ उठा के ले गया है। इसका सिर्फ मतलब रात्रि समझे तो 11 साढ़े 11 बजे हम लोग आए हैं। 11:40 तक हम लोग घुसे हैं, उससे पहले सब फरार। तो आपको कैसा लगता है? 8 बजे हम लोग आए थे। कोई बस्ती का ही होगा ये काम करने वाला? लोकले है ये सब, लड़का फड़का का काम है। जो लोकल गली में घुस करके मोबाइल वगैरह चोरी करता है ना खिड़की से, जो हम लोग खिड़की डर से बंद करना छोड़ दिए, सब बंद करके सोते हैं। अब खोल के नहीं सो पाते गर्मी में क्योंकि खिड़की से मोबाइल चोरी कर लेता है, कुछ भी चोरी। हाँ, खिड़की भी नहीं। इस वजह से लोकल ही लड़का सब है जो कि मतलब कि ये सब जो सब नशा करने वाला, वो लोग को तो पैसा का जरूरी है, वो लोग किसी तरह भी वो चाहिए। इस वजह से हम लोग, हाँ, पुलिस आए थे रात में ही 1:30 बजे पुलिस आए थे। उसके बाद अभी सुबह मॉर्निंग में आए थे सब, मतलब मीडिया, एक और मीडिया वाले आए थे। और ये बोल रहे हैं कि ऐसा चोरी हो गया तो बहुत क्षति भी हुआ आप लोग का, तो क्या बोलिएगा अभी? अब क्या बोलेंगे इसमें, सब हम लोग खुदे शॉट खाए हुए हैं सब। कल रात से हम लोग परेशान हैं सब। इतना बड़ा हादसा हो गया, मतलब 7-8 साल से हम भी आए हुए हैं यहाँ पे, लेकिन ये पहला बार हम लोग का कॉलोनी में इस तरह का हादसा हुआ। प्रशासन से क्या कहेंगे? प्रशासन से यही करेंगे कि मतलब हम लोग का कॉलोनी में कोई भी सिक्योरिटी का इंतजाम करे किसी तरह, ताकि हम लोग तो एज ए सभी फैमिली मेम्बर, हम लोग जितना भी है सब सेपरेट है। सबका फैमिली मेम्बर 2-4 जन घर में है, तो हम लोग का कुछ ऐसा सिक्योरिटी प्रबंध कर दें जिस वजह से कि हम लोग कहीं जाए काम से, कोई जॉब में जाता है, बच्चा है बाहर जाता है, तो घर तो फाँका रहता है। तो हम लोग को तो कोई सिक्योरिटी मिलना चाहिए ना कॉलोनी में, ताकि हम लोग कहीं जाए तो बेफिक्र होकर जाए, क्योंकि काम तो सभी को पड़ेगा, जाना तो सबको पड़ता है। इस वजह से कुछ तो हम लोग के लिए ये करना चाहिए। क्या नाम है आपका? वहीदा। कौन होगा आपका? मेरी ननद है। ওয়াহিদা क्या? वहीदा रहमान। সবাই গেছিলো মিলাদে। আমার বাড়িতে, মার বাড়ি ওখানে আছে ক্ষুদিরামপল্লীতে, ওখানে মিলাদে ছিল সবাই। ওখান থেকে যখন খাওয়া দাওয়া হয়ে যাওয়ার পর 12টার সময় এখানে আসছে, ফিরে দেখছে এই যে মেন গেটটা আছে ওটা লক আছে। আবার ওখান থেকেই দেখতে পাচ্ছে ওরা যে ভেতরের গেটটা খোলা খোলা। যে এগিয়ে দেখছে কি লকটা ভাঙা আছে। এখানে এসে তো ওরা আমাদের পুরা সব শকড
ভাবছে ভেতরে কেউ আছে নাকি, হট করে ভেতরে যায়নি কেউ, আবার একটু পরে গেছে, দেখছে কি ভেতরে যাওয়ার পর দেখছে সব জিনিসপত্র এদিক ওদিক ছড়ানো, সব জিনিসপত্র তো চুরি হয়ে গেছে, যা সোনা ছিল, ডায়মন্ড রিং ছিল, জুয়েলারি ছিল, আবার চাঁদি ছিল, সিলভার গোল্ড সব চুরি হয়ে গেছে, টাকা পয়সা ছিল সব চুরি হয়ে গেছে। তাও কত টাকা কি হতে পারে এবং কত সোনা কি যেতে পারে? সোনা তো অনেক ছিল, আমি ঠিক করে বলতে পারবো না। তারপরেও কতটুকু আনুমানিক কত টাকা হতে পারে? ধরেন কোটি 1 কোটির জিনিসপত্রগুলো চুরি হয়ে গেছে সোনা, ওরও ছিল কতগুলা সোনা, 15-20 कितना सोना था उसका? 15-20 का था, 15-20 का था, नहीं उसका ज़्यादा था, 40,000 रुपया इसका था। ক্যাশ কত ছিল? ও এই রুমের ছিল 30,000 ক্যাশ, ওই রুমের ক্যাশটা 40,000 ছিল, আর ওই রুমে কত ছিল? ওই রুমে 2-3 হাজার ছিল, ওর শুধু মানে মানে 70-72,000 টাকা ক্যাশ। ক্যাশ। আবার কোটির লক্ষ কোটির সমাজে মানে যে সোনা গয়নাগাটি যত ছিল সব নিয়ে কোটি টাকার মতন। বুঝি বুঝি এটা কখন হয়েছে কি মনে হয় আপনার আমরা আন্দাজ? আমরা কি করে বলতে পারবো, আমরা তো এখানে নেই না। ওইটার সময় বাড়ি থেকে গেছিলেন আপনি? এখান থেকে বাড়ি থেকে বের হয়েছে 8টার সময় হয়তো, হ্যাঁ না 8 বাজে, 8টার সময় এখান থেকে বের হয়েছে। ওইটার সময় বাড়িতে আসছিল কেউ বাড়িতে? ছিল না? না কেউ ছিল না, বাড়িতে কেউ ছিল না? আগে দিদি বের হয়েছে, বৌমা ছিল এখানে, বৌমা ছিল, ছেলে ছিল, ওরা বের হয়েছে, মিলারটা স্টার্ট হয়েছে, আমরা যা অনুমান করতে পারছি 8টার সময় যখন মিলারটা যখন স্টার্ট হলো, তো ওরা মানে ওদের ফুল প্ল্যান করেই ঢুকেছে যে মিলারটা স্টার্ট হয়ে গেছে, এখন আমরা চলো, এখন ওদের বাড়িতে কেউ নাই, তখনই ওরা ঢুকেছে। পাশের বাড়ির লোক আওয়াজ শুনতে পেরেছে, খটখট আওয়াজটা শুনতে পেরেছে, কিন্তু ওরা ভাবছে কি বাড়ির কেউ আছে, ওরা যদি একটু আওয়াজ দিত, একটা কল করে দিত কি তোমরা আসছো নাকি, হয়তো আমরা কিছু সামানগুলা বেচে পারতাম, কিন্তু বাঁচাতে পারিনি কিছু সব। মানে কারো উপরে কি সন্দেহ রয়েছে আপনার? আমি সেটা বলতে পারবো না গো, বলছি পুলিশ আসছিল? পুলিশ সব আসছিল, এখন সন্দেহটা ওরাই বলতে পারবে। কি নাম আপনার? আমার নাম শাহনাজ পারভিন। কে হয় আপনার? আমার দিদি, এটা কোন এলাকা? এটা দিদি বাড়ি, এটা ক্ষুদিরামপল্লী। ক্ষুদিরামপল্লী। আর বিলাদও ক্ষুদিরামপল্লীতে গেছিলেন? হ্যাঁ মিলাদও ক্ষুদিরামপল্লী, আমার মার বাড়ি এখানেই, আমার বাড়ি লেট এমডি স্যার, আগে ভাইস কালকে রাতে আমার মামার বাড়িতে প্রোগ্রামে গিয়েছিলাম, একটা মিলাদের প্রোগ্রাম ছিল আর খাবার প্রোগ্রামও ছিল, 2 ঘন্টার জন্য গেছি, মানে 8টায় বা 8টার দিকে বাড়ি থেকে বেরোলাম, 11টার দিকে 11:30 থেকে বাড়ি ফিরলাম। এইটুকু টাইমের মধ্যে আমার যেই বাড়িতে এসে দেখলাম যে ভিতরের গেটটা ভাঙা আছে, ভেঙে টেঙে ভিতরে ঢুকেছে, আমাদের যত লকার ছিল 3টে রুমের মধ্যে, 3টে রুম থেকেই লকার টকার ভেঙে টেঙে যত গহনা ছিল, আমার নতুন বিয়ে হলো 2 মাস আগে, অক্টোবর মাসে বিয়ে হয়েছে আমার বউ যা নিয়ে আসছিল ওখান থেকে ওই গহনাগুলো ছিল, আমার দাদার বিয়ে হলো 2 বছর আগে, ওর যা গহনাগুলো ছিল সব কিছু লুটপাট করে সোনার গহনা চাঁদির গহনা সব নিয়ে চলে গেছে। মোটামুটি 20 থেকে 25 ভরি সোনা হবে, আর 100 থেকে 150 ভরি চাঁদির আমাদের গহনা আছে, সেগুলো নিয়ে পালিয়ে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে আমরা পুলিশে কমপ্লেন করলাম, ফোন টোন করলাম, 4-5 জন পুলিশ এসেছিলো, এসে তখনই ডায়েরি করলো আর ভিডিও করে চলে গেল। এখন আমরা কমপ্লেন করতে এসেছি। এটা কিন্তু বারবার হচ্ছে এগুলো, এখানে যে নেশা চলছে, এখানে যে ডেঙ্গু এই ড্রাগস চলছে, ব্রাউন সুগারও চলছে, এই নেশারি গেজেরিগুলোরই কাজ, ওদের ছাড়া এটাতে কেউ ইনভলভ থাকতে পারে না। আর লোকালি কোনো ছেলে আছে যারা আমাদের পরিবারকে ভালো করে জানে বা আমার মামার বাড়িকে ভালো করে চেনে, তাদের মধ্যে ওরাই কেউ চেনা জানাই আছে যারা এইগুলো কাজ করেছে, কারণ আমরা কখন যাব কখন আসবো এই টাইমটা কিন্তু কেউ জানে না। একই পাড়ার মধ্যেই আছি আমরা, কোনো অন্য জায়গাও যাইনি। আমি ক্ষুদিরামপল্লীর মধ্যে বাড়ি আমার, এই গলিতে আমার বাড়ি আছে, 2 গলির পরে আমার মামার বাড়ি আছে, এই আশেপাশের মধ্যেই সব কিছু হয়েছে। ওখানকার লোকজন যা ছিল, কে ইনফর্ম করলো, কিভাবে করলো না করলো আমরা জানি না, কিন্তু খুব ভালোভাবে প্ল্যানিংয়ের সঙ্গে করেছে, এমনভাবে করেছে যে মনে হচ্ছে যে একদম স্পেশাল ট্রেনিং করা আছে এসে এত ইজিলি, কারণ আশেপাশের লোকজন কেউ বুঝতে পারেনি। ওই 9টা থেকে 11টা পর্যন্ত এসে বাড়ির দরজা ভেঙে দেওয়া, ভিতরে ঢোকা আর জিনিসগুলো তুলে নিয়ে যাওয়া, এটা কিন্তু ইজি ব্যাপার না। আপনারা যে প্রোগ্রামে গিয়েছিলেন সেটা কোথায় গিয়েছিলেন? আপনাদের ক্ষুদিরামপল্লীর মধ্যেই 2 গলি পড়ে, একটা এই গলিতে আমাদের বাড়ি আছে, 2টা রাস্তা ছেড়ে আমাদের মামার বাড়ি আছে ক্ষুদিরামপল্লীতে। টাকাও কি খোয়া গেছে? হ্যাঁ, কিছু ক্যাশ টাকা ছিল, মোটামুটি 70 থেকে 80 হাজার টাকা, আমার আর আমার দাদার মিলিয়ে। আমার
ক্যাশে কিছু ছিল, দাদারটাও কিছু ছিল, ওগুলো নিয়ে পালিয়ে গেছে। মায়ের কিছু টাকা ছিল, ওটা নিয়ে পালিয়ে গেছে। আপনারা কি করেন পেশায়? আমি পেশায় টিচার আছি, আমার দাদাও টিচার আছেন, আমার বাবার ছোট দোকান আছে একটা স্টেশন রোডে। তো আমরা একটা নতুন বাড়ি করেছি, 2 বছর 3 বছর হলো আমাদের। বিয়ের আগেই বাড়িটা করলাম, নতুন 3টা রুমের বাড়ি আছে, ওখানে ঢুকে এই করলো সব কিছু। ওই যে অ্যাপ্রক্স কত হতে পারে এই সোনা চাঁদি সব কিছু মিলিয়ে কত টাকা পাওয়া যেতে পারে আনুমানিক? মোটামুটি বললাম যে 20 থেকে 25 ভরি সোনার দাম, বুঝে নেন কত হতে পারে। ওরকমই টাকা ছিল আমাদের, ওই যা ছিল ওই, তাছাড়া কিছু নাই। যেহেতু টিচার আছি পেশায়, যা ইনকাম হয় ফ্যামিলি চালাতে শেষ হয়ে যায়। ওরা যে বিয়েতে নিয়ে আসছিল ওইটুকুই ছিল, যেটা আমাদের ধরো ওটাই নিয়ে পালিয়ে গেছে, কিছু নাই এখন আমাদের কাছে। এখন আপনারা কি চাইছেন প্রশাসনের কাছে? আমরা এখন প্রশাসনের কাছে যাচ্ছি যে আমাদের যত কিছু হোক, চোরকে ধরে নিয়ে আসুক। প্রথম তো কথা, কে চুরি করলো, কারণ পুলিশের কাছে সব কিছু খবর থাকে, কোন পাড়ায় কে চোর আছে, কে বদমাশ আছে, কে নেশা করে, সব রেকর্ড এদের কাছে আছে, আমরা ভালো করে জানি। এখানকার যত পুলিশ আছে, আইসি আছে, সব জানে। কিন্তু টাকা নিয়ে হোক বা যেভাবে হোক, এরা সবাইকে ছেড়ে দেয় বা উকিল করে হোক, ধরা পড়ে বেল হয়ে ছাড়া পেয়ে যায়। এই যে ছাড়া পেয়ে যাচ্ছে বারবার, এটা নিয়ে কিন্তু এদের চোরদের আর ডাকাতদের কিন্তু হসলাটা বেড়ে যাচ্ছে। বারবার কারো না কারো বাড়ি গিয়ে চুরি করে নেয়, জানে আমি সেটিং করে আবার বেরিয়ে যাব। এই জিনিসটা বন্ধ হওয়া দরকার। আমি চাই পুলিশ যেন ভালোভাবে নিজের মানে স্পষ্ট হবে আর লয়ালভাবে কাজটা করে আমার চোরগুলোকে ধরে দিক, আর না হলে আমার যত গহনা ছিল আমাকে রিটার্ন, এটাই আমার দাবি আছে। থানায় কি এফআইআর করতে আসছে? হ্যাঁ, এফআইআর করে দিয়েছি, এটা এফআইআর কপি আছে। এই যে থানায় এফআইআর করলাম, এটা এফআইআর কপি। আপনার নাম? আমার নাম ডাক্তার ফৈয়াজ আফজাল, আমি পিএইচডি জিওগ্রাফি আছি। আমি এখন হাই স্কুল টিচার ডিমটিতে আছি। এটা 5 নম্বর ওয়ার্ডে ঘটনাটা হয়েছে। কালকে যার বাড়িতে হয়েছে ওরা গেছিল মিলাদে, পাশাপাশি অল্প একটু দূরে বাড়ি। এবার এসে দেখছে কিছু নেই বাড়িতে, সব কিছু চুরি হয়ে গেছে। তো একটু আগে রাত্রেবেলায় পুলিশ প্রশাসন গিয়েছিল, গিয়ে ওরা দেখেছে পুরো 2টো আলমারি খুলে কেটে যা কিছু ছিল বাড়ি সম্পূর্ণ নিয়ে গেছে। মা বোনরা ওখানে কান্নাকাটি করছে, বাড়িতে কিছু নেই, সব শেষ করে দিয়েছে। এটাকে আমি চুরি বলবো না, এটা মানে মোটামুটি ডাকাতির পর্যায়ে বলে আর কি। গোল্ড নিয়ে গেছে, গোল্ড যা ছিল আর কি, চাঁদি ছিল বাড়িতে, সব নিয়ে চলে গেছে। জামা কাপড় কিছু নেয়নি, খালি ওই গোল্ড চাঁদি যেগুলো ছিল আর কি। বিয়ে হয়েছে, অল্প দিন আগে বিয়ে হয়েছে, বিয়ের সময় যেগুলো যৌতুক পেয়েছে সব নিয়ে চলে গেছে। কি বলবেন প্রশাসনকে? প্রশাসনকে কাছে আমরা থানাতে এসছি, থানায় আইসি সাহেবের সাথে এখন কথা বললাম, টাউনবাবুর সাথে কথা বললাম। ওনারা আশ্বস্ত করছে যে ওনারা ব্যাপারটাকে খুব যথেষ্ট সিরিয়াসলি নিচ্ছেন। যেহেতু আমাদের চেয়ারম্যান সাহেবও গিয়েছিলেন ওখানে, ওনাকেও বললাম যে এই অবস্থায় কোনো ক্রাইম হচ্ছে না, এটাকে একটু কাইন্ডলি দেখুন। চেয়ারম্যান সাহেব বলল যে এসপি সাহেবের সাথে কথা বলবে এই ব্যাপারটা নিয়ে। আশা করছি কিছু সুরাহা হবে, এটা আমরা আশা করছি আর কি। নমস্কার। ইসলামপুর থেকে দেবব্রত চক্রবর্তী রিপোর্ট, কুলিক নিউজ।